بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج کا جو کلاس آج کی جو ہے وہ مولوی کلاس 2M ہے، کلاس 12 کی کلاس ہے، مضمون جغرافیہ ہے۔ آج کا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، عنوان ہے جغرافیہ ایک مضمون کی حیثیت سے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور آپ نے شروع میں ابتدائی کلاسوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جغرافیہ آپ سماجی مطالعے کے روپ میں آپ نے پڑھے ہوگا، آپ نے شامل کیا ہوگا کہ جغرافیہ ایک سماجی مطالعے کے طور پہ آپ نے اس کو پڑھا ہوگا، انٹیگریٹڈ ڈسپلن کے طور پہ۔ لیکن آج ایک علیحدہ طور پہ کہ جغرافی ایز اے ڈسپلن، یعنی جغرافی ایک مضمون کی حیثیت سے آج ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم یہ جانیں گے ایک منفرد سبجیکٹ، ایک منفرد مضمون کے بارے میں آج ہم اس میں گفتگو کریں گے۔ ہم یہ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ جغرافیہ ہے کیا۔ جغرافیہ یہ یونانی لفظ ہے جو جیو اینڈ گرافی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں جیوگرافی، جیو کا مطلب ہوتا ہے زمین یعنی ارتھ یعنی پرتھوی، اور گرافی کا مطلب ہوتا ہے بیان، ڈسکرپشن، ورنن، یعنی وہ سائنس، وہ سبجیکٹ جس میں زمین کے بارے میں بیان کیا جائے، زمین کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی جائے، اس کو ہم لفظی طور پہ جغرافیہ کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، لیکن جغرافیہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ایک ایسا مضمون ہے جو یہاں تک ہی محدود نہیں ہے، ایک بہت بڑا اس کا ادارہ ہے۔ اس کا دائرہ بہت بڑا ہے اور آج اتنا وسیع دائرہ ہے کہ ایک ایسا سائنس، ایک ایسا سبجیکٹ جس کے اندر صرف اور صرف جغرافیہ ہی نہیں بلکہ اس کے اندر فطری سائنس، جس کو ہم نیچرل سائنس کہتے ہیں، سماجی سائنس، سوشل سائنسز اور جتنے علوم ہیں سب اس کے اندر شامل ہیں۔ آج پھر دوسرا ایک ڈسکرپشن ہم اگر دیکھیں، دوسری لفظوں میں اگر ہم دیکھیں جغرافیہ کو، تو کہا جاتا ہے جغرافی از دا اسپیشل ویریشن آن دا ارتھ سرفیس ان دا کنٹرسٹ آف دا انوائرمنٹ، یعنی جغرافی مطالعہ ہے زمین کے خد و خال کا ماحولیات کے تناظر میں۔ صرف ہم زمین کی تفصیلی گفتگو نہیں کرتے جغرافی میں، آج کے دور میں جغرافی کو ہم اور بھی سائنسوں کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں اور ماحولیات کے کنٹیکسٹ میں، انوائرمنٹ کے تناظر میں بھی اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ جغرافی ایک الگ سبجیکٹ ہے اور آج ایک اپنا اگلا مقام رکھتا ہے۔ آج ہم جغرافی کو انٹیگریٹڈ سائنس کے ساتھ دیکھتے ہیں، آج ہم جغرافی کو سائنسی باہمی تعلقات کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ جغرافی اور بقول کسی شاعر کے مطابق کہا گیا ہے، علامہ اقبال نے فارسی شیری میں یہ شعر کہا تھا کہ تو گل آفریدی ایا آفریدم، تو شب آفریدی چراغ آفریدم، بیاباں و کوہ و درا آفریدی، گلستان و گلزار باغ آفریدم۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی پیدا کیا تو انسان نے، اللہ تعالیٰ نے مٹی پیدا کی تو انسان نے اس سے پیالہ بنا لیا اور اس پیالے کا استعمال کیا۔ اللہ نے قدرت نے رات پیدا کیا تو انسان نے چراغ بنا لیا اس سے روشنی کے لیے۔ بیابان، اللہ نے بیابان، جنگل اور وادیاں پیدا کی تو انسان نے گلستہ، گلزار اور باغ پیدا کیے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان اپنی ذہانت سے، اپنی ٹیکنالوجی سے جو قدرت نے ہم کو نظام دیا تھا، اس نظام میں کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بہت آگے ترقی کر چکے ہیں۔ اور آج جغرافی صرف ایک مضمون کے طور پہ نہیں بلکہ جغرافی ایک انٹیگریٹڈ سائنس کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اور آج جغرافی کو صرف ہم ایک منفرد سائنس، ایک الگ علیحدہ مضمون نہیں بلکہ کئی مضمونوں کا مجموعہ ہے۔ یہ جغرافی، ہم نے پہلے بھی کہا کہ یونانی عالم دین ایرسطوطلس نے سب سے پہلے جغرافی اصطلاح کا استعمال کیا تھا، اور ایک سب سے پہلے جغرافی لفظ کا استعمال یونانی عالم دین ایرسطوطلس نے کیا تھا۔ اور ہم نے اسے بتایا کہ یہ دو مادے سے نکل بنا ہے، جیو پلس گرافی، یعنی زمین کا بیانی تفصیل کو ہی ہم جغرافی لفظی طور پہ کہتے ہیں، لیکن آج کے تناظر میں جغرافی کا دائرہ بہت وسیع ہے اور اس کو ہم آج کے ماحولیات کے ساتھ ساتھ بھی شامل کرتے ہیں۔ اس کو شامل کیے بغیر ہم جغرافی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب جغرافی میں مکانی اور زمانی دونوں عناصر کو شامل کرتے ہیں۔ اگر مکانی ہم شامل کرتے ہیں تو صرف زمین کے عناصر شامل ہوتے ہیں، لیکن زمانی اور ٹائم فیکٹر ہم لیتے ہیں تو اس کے اندر زمانہ اور کیسے کیسے ڈیولپمنٹ ہوا، ترقی انسان کی آگے تک بڑھی اور یہاں تک پہنچی، یہ بھی جغرافی میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔
जोग्राफिया एक तकमीली मजमून यानी इंटीग्रेटेड साइंस है, जिसके अंदर हम सिर्फ फितरी साइंस के अलावा समाजियात, अखलाकियात और जितनी हमारे रस्म व रिवाज हैं वो सब जोग्राफी के तराजु में, जोग्राफी के मुताले में इसका हम बहुत वसी मुताला करते हैं। जोग्राफी को अगर हम समाजी उलूम के तौर पर देखें तो आज समाज का रस्म व रिवाज, समाजी उलूम, डेमोग्राफी, इल्म आबादियात, इल्म रस्म और जितनी हमारी रस्म रिवाज है, सियासियात हैं, ये सब हम समाजी जोग्राफी के अंदर इसका मुताला करते हैं। अगर एज ए नेचुरल साइंस यानी जोग्राफी फितरी उलूम के तौर पर देखते हैं, इसके अंदर इल्म रियाजियात, इल्म नबातात, इल्म हैवानात और जितनी भी उलूम हैं, इल्म कीमिया, इल्म ताबियात, ये सबको हम जोग्राफी में शामिल करते हैं। क्योंकि सबसे पहले जिस सब्जेक्ट का उरूज जिस ज़मीन पे हुआ, इर्तका हुई, हमारे जोग्राफदान के जोग्राफी जो स्कॉलर्स हैं, जो जोग्राफीदान हैं, वो बताते हैं कि सबसे पहले जिस उलूम का उरूज हुआ, इर्तका हुई सरजमीन पे, वो सिर्फ जोग्राफिया था। क्योंकि शुरू में जब इंसान पैदा हुआ, जिस सरजमीन पैदा हुआ, उसके अंदर तजस्सुस पैदा हुआ कि हम जाने कि आखिर ये सितारे, ये नजूम, ये अर्ज़ फलक, ये शम्स व कमर, ये हमारे सामने क्यों कैसे पैदा हुए। उसके अंदर एक जज्बा, एक जिज्ञासा पैदा हुई। शायद उसी जिज्ञासे का, उसी जज्बे का, उसी जानने की ख्वाहिश रखने के बाद ये जोग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में आज हमारे सामने रुन्मा हुआ। अगर हम जोग्राफी को एज ए डिसिप्लिन लेते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये एक इंटीग्रेटेड साइंस है। और कहा भी जाता है कि जोग्राफी इज अ नेचुरल साइंस। टॉलमी ने भी कहा था, अरिस्टोटल ने भी कहा था, एरिस्टोटल ने इस पर फोकस किया था कि जोग्राफी इज नथिंग बट इज ए ऑल ऑफ साइंस। अगर माशियात को हम ले लें, इल्म माशियात जिसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, तो उसका वेल्थ जो है, उसकी जो नेमत है, उससे जो हम उसके जो मटेरियल्स मादे जो लेते हैं वो हम जोग्राफी से हासिल करते हैं। जैसे इल्म माशियात में हम इस्तेमाल करते हैं पॉपुलेशंस या फाइनेंस, या फिर हम डिफिशिएंसी या कुछ हम इसको देखते हैं, प्रोडक्शंस को देखते हैं, तो ये प्रोडक्शन हमारा जोग्राफी का एक पार्ट है। ये पैदावार, ये हमारी जोग्राफी का एक हिस्सा है। अगर हम आगे बढ़ें तो पता चला कि ये ज्योग्राफी को अगर हम देखते हैं तो कई ब्रांचेज इसके होते हैं। एक है फिजिकल, जो बेसिकली ज्योग्राफी दो पार्ट में बांटा गया, एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी फितरी ज्योग्राफी से हम कह सकते हैं या कुदरती ज्योग्राफी या नेचुरल ज्योग्राफी, और एक है इंसानी ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी। कुदरती ज्योग्राफी या कुदरती तबाई ज्योग्राफी में हम बेसिकली ज़मीन के ऊपर जो मौजूद खदोखाल हैं, जो शक्लें हैं, पहाड़, पठार, चट्टान, मैदान, इन चीज़ों का हम गहराई से मुताला करते हैं। चूँकि ये हमारे लिए कुदरत का तोहफा है, कुदरत एतबार से, इसलिए हमारे अंदर तजस्सुस पैदा होता है कि हम जानें कि ये पहाड़, ये पठार, ये चट्टान, ये मिट्टियाँ, ये कैसे बनी। और इसके जानने के लिए एज ए सब्जेक्ट एक ज्योग्राफी को हम एक सब्जेक्ट के रूप में और एक शक्ल में हमारे सामने रुन्मा हुआ। ज्योग्राफी को अगर ब्रांचेस हम देखें तो अगर ये मान लें कि ज्योग्राफी एज ए फोकस कर रही है, इसकी जो शुआएं हैं, जो इसका रेडिएशंस हैं, वो कई सब्जेक्ट्स को जाके टच करता है। जैसे इल्म हैवानियात, जिसमें हम हैवानात के बारे में, जानवरों के बारे में, हम वाइल्ड लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। माहौलियात, आबो हवा के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, इससे हमारा इसमें मुताला होता है। इल्म खाक, जिसको हम पेडोलॉजी कहते हैं ज्योग्राफी में, सॉइल ज्योग्राफी, इसमें हम मिट्टी की खुसूसियात, उसकी नामियात, उसकी नमी और उसकी ज़रख़ेज़ी के बारे में मुताला करते हैं। आगे है इनमें मौसमियात, मौसम क्या क्या रुख है, हवा का कितना दबाव है, कितनी दर्जे हरारत है, टेम्परेचर कितना है, इसका मुताला भी हम ज्योग्राफी के दायरे में करते हैं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट में करते हैं। इल्म रियाजियात, अभी तो आदाद शुमार का बहुत तेजी से, जिसमें स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल हम करते हैं, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल बहुत तेजी से हो रहा है ज्योग्राफी में। GIS जब से ज्योग्राफी में आया, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ने, कंप्यूटर ने, सॉफ्टवेयर ने ज्योग्राफी में रियाजियात को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया, और आज ज्योग्राफी एज ए मैथमेटिक्स ज्योग्राफी एक डेवलपमेंट हुई, एक एज ए रियाजियात, इल्म रियाजियात का भी ताल्लुक हमारे इस सब्जेक्ट से है। फल्की, जिसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, इल्म फल्कियात,
एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सब तमामी जितनी हमारे जो उलूम हैं ये सब जोग्राफी से ताल्लुक़ रखते हैं। इल्म इंसान एक नया, अब इसमें एक नया ब्रांच, एक नई शाख आई, बायो जोग्राफी, हयाती साइंस या हयातियाती साइंस भी जोग्राफी भी इसके अंदर शामिल हुआ, जिसके अंदर मानव इंसान की इर्तका से लेके और मौजूदा इंसान की तरक्की तक इस पर मुताला करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जोग्राफी जो वर्ड है, जो लफ्ज़ है जोग्राफिया, ये बहुत छोटा नहीं है, बस इसका दायरा बहुत वसी है। और जो दौर जदीद में आज मॉडर्न साइंस में जोग्राफी को बहुत आगे तक बढ़ाया गया और इसमें नई नई रिसर्चें, नई नई मुशाहदे इसमें शामिल हुए। माशी जोग्राफिया भी आया, जिसमें हम माशी तरक्की और माशी तनज़ुल दोनों के बारे में मुताला करते हैं। इसलिए पता चला कि ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटेड साइंस है, कई सब्जेक्ट्स का ये मजमुआ है, ये सिंगल एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि तमामी जितने हमारा उलूम हैं सब पे ज्योग्राफी के असरात, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो हमारा अदबी गहवारा हो, सब में ज्योग्राफी का एक अलग एक अहमियत रही है। अब हम देखें अल्लामा इकबाल की नज़्म हिमालय देखें, हम और भी जितने शोरा कराम हैं उनकी हम ज़्यादातर होमर्स को देखें, होम इसको जितने हमारे हुए हैं, इन सबों ने ज्योग्राफी के एक एक अनासिर को इस्तेमाल करके शायरी अपनी वहाँ तक पहुँचाए। तो पता चला कि जितने उलूम फ़नून हमारे आज के दौर में मौजूद हैं, फ़लसफ़ा हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो समाजियात हो, चाहे वो फितरी साइंस हो, चाहे वो साहित्य हो, सब में ज्योग्राफी की शमूलियत। और आज ज्योग्राफी हमारे लिए ऐसी है जैसे दाल में नमक की तरह, हर सब्जेक्ट में इसका इस्तेमाल होता है। साइंस के तौर पे देखा जाए तो आज भी ये ज्योग्राफी, पहले लोग जो डिसिप्लिन बीएससी एमएससी से करते थे उनको ज्योग्राफी से, फिजिक्स से, इल्म ताबियात से, इल्म कीमिया से, रियाज़ियात से जो बीएससी करते थे उनको बीएससी माना जाता था। लेकिन आज ये ज्योग्राफी शोबा इतना आगे जा चुका है कि अगर आप ज्योग्राफी से ऑनर्स करते हैं तो उसको बीएससी की डिग्री दी जाएगी। आज ये ज्योग्राफी और ये ज्योग्राफिया की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है पूरी दुनिया में कि आज ज्योग्राफिया को एज इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन और कुदरती साइंस ना मान के जदीदी साइंस में इसका बहुत बड़ा ताउन माना गया है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम देखें फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंस का दोनों का अगर हम मुताला करें तो पता चला कि ज्योग्राफिया और फितरी उलूम ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी ताल्लुक़ रखते हैं, काफ़ी बाहमी ताल्लुक़ दोनों का है, यानी चोली दामन का रिश्ता है। नेचुरल साइंस बगैर ज्योग्राफी के अधूरा है और ज्योग्राफी बगैर नेचुरल साइंस का अधूरा है। जैसे कहा जाता है हिस्ट्री इज़ अ पास्ट पॉलिटिक्स, जैसे हम अगर हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो हम तारीख भी का मुताला करते हैं तो उसमें हमको ज्योग्राफिया का मुताला करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उस वक्त के माहौल को, उस वक्त के क्लाइमेट को, उस वक्त के हालात को इसी ज्योग्राफी की वजह से हम पता कर सकते हैं कि आखिर जंगें हुई तो किस जगह हुई, कहाँ हुई और क्यों हुई। तो ज्योग्राफी एक क्वेश्चन पैदा करता है, वो कहता है कहाँ, क्या, कहाँ और क्यों, क्या हुआ, कहाँ हुआ और क्यों हुआ। तो पता चला कि एक तरह से ये मंतकी साइंस है और क्यों और क्या, वाई, वाट और वेयर पे ये मुनसर है। प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी का मुताला एक बहुत ही वसी अंदाज में आज पूरी दुनिया कर रही है और हर बच्चे जब पैदा होते हैं, जो इंसान सरजमी पे रोनमा होता है तो सबसे पहले इस सरजमी पे आता है जिसको हम ज्योग्राफी कहते हैं। इसलिए अरिस्टोटल ने भी कहा था, टॉलमी ने भी कहा था, और अगर हम अरब जोग्राफी की तरफ चल जाएं तो अल-मसूदी था, अल-बुरूनी था, इब्न बतूता है, इब्न खय्याम है, इन लोगों ने भी ज्योग्राफी को बहुत अहमियत दी और इनका जो मरकूज़ मुताला था, जो मुताले का मरकज़ था, वो सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफिया था। मेरे प्यारे बच्चों, आज ये ज्योग्राफिया एक इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन के रूप में सामने आया। इसमें बहुत से ब्रांचेज आ गए हैं। ब्रांचेज, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमोग्राफी, जिसको हम कहते हैं इल्म आबादियात, यानी आबादी पे मुनहसर जो इल्म होता है, जिसको हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा आज एक सेंसस के लिए और हमारे आबादी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी है। इसमें हम देखते हैं कि कितना रेशियो है, मौत के अमवात कितने हैं, कितने बच्चे पैदा हो उसमें कितना जिंदा रहे, उनका रेशियो क्या है, उनका तनाजुर क्या है, उनका रेशियो किस जिले में मरे, कितने में पैदा हुए। उसके अलावा अगर बूढ़े हमारे जो हैं उनकी लाइफ, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी,
اور ان کی زندگی کتنی لمبی ہے, ان کا میڈیکل ڈیولپمنٹ کتنا ہوا. جس فلاں اگر کسی آبادی میں زیادہ, کسی ایریا میں یا کسی جگہ کسی رقبے میں زیادہ آبادی ہے جس کو ہم ڈینسٹی پاپولیشن کہتے ہیں, کیوں ہے اس کا ریزن, اس کی وجہ ہم اس ڈیموگرافی یا علم آبادی سے ہم اس کو پتہ چلتے ہیں. پیارے بچوں, ڈیموگرافی کے بعد ایک علم آتا ہے جیو مارفولوجی, جو اس کو ہم کہتے ہیں علم ارضی حیت. زمین کی ارضی حیت جو ہے اس میں ہم جانتے ہیں کہ جیو مارفولوجی پرتھوی کی زمین کی باہری اور خارجی یا ہم اندرونی اور خارجی جتنا مطالعہ ہم اگر کرتے ہیں تو یہ جیو مارفولوجی کے اندر کرتے ہیں, جس کو ہم علم ارضی حیت بھی کہتے ہیں. آگے ہم بڑھیں تو میڈیکل سائنس میں بھی جغرافی کا ایک بہت بڑا تعاون رہا ہے, خاص طور سے میڈیکل جغرافی میں. جیسے کسی علاقے میں ملیریا پھیلا یا ایپیڈیمک یا پلیگ یا کوئی ایسی بیماری وبا پھیلی, تو اس کا جو فیکٹر ہوتا ہے, اس کی وجوہات کو جاننے کے لیے ہم جغرافی کا مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ ایریا یا وہ علاقہ واٹر لاگنگ تو نہیں ہے, وہاں پانی کا جماؤ تو نہیں ہوتا ہے, وہاں مچھروں کا حملہ تو نہیں ہوتا ہے, مچھروں کا یلغار تو نہیں ہوتا. یہ ہم کو پتہ چلتا ہے وہاں کے جغرافیائی علاقے کے مطالعے کے بعد یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ ایریا میں, جس علاقے میں یہ کمی ہے جس کی وجہ سے ملیریا کا پھیلاؤ بہت تیزی سے ہوا. یہ بھی ایک میڈیکل جغرافی سامنے آئی. آگے جب ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا ایک اور نئی جغرافی ڈیولپ ہوئی, وہ ہے انوائرمنٹل سائنس, انوائرمنٹل جغرافی, جس کو ایکولوجی کہتے ہیں, جو سائنس کا سب سے بڑا پارٹ ہے. آج پوری دنیا گلوبل وارمنگ سے جوجھ رہی ہے, جو پورے دنیا جو ہے آج ہیٹ ہو رہی ہے. آج انرجی تو بہت ہے لیکن وہ انرجی ہمارے لیے کارگر نہیں ہے. آج پوری دنیا گرم ہو رہی ہے اور گرمی کے تشدد سے پریشان ہے. یہ بھی اس کا مطالعہ بھی ہم کرتے ہیں, گلوبل وارمنگ کا, وہ بھی ایک جغرافی کا پارٹ ہے, ایک جغرافی کا حصہ ہے, جس کا مطالعہ ہم بہت تیزی سے کر رہے ہیں. آج پوری دنیا کئی طرح کے کانفرنس سیمینار کرا رہی ہے کہ جغرافی ایز اے انٹیگریٹڈ سبجیکٹ کیسے ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جتنے سبجیکٹس ہیں, انوائرمنٹل سائنس, علم ماحولیات, علم حیاتیات, علم نباتیات, یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب ہمارے جغرافی کا ایک اہم حصہ ہے. علم جو ابھی سب سے زیادہ جو برننگ ٹاپک ابھی ہے, جو جس کو کہتے ہیں جلتا ہوا ٹاپک وارمنگ, وہ سب سے زیادہ وہ ہے کہ وہ ہے گلوبل وارمنگ, جس کو ہم بین الاقوامی درجہ حرارت کا اضافہ کہہ سکتے ہیں جو بڑھ رہا ہے پوری دنیا میں. یہ ہمارے انوائرمنٹل سائنس, ایکولوجی یا علم ماحولیات کا سب سے بڑا ایک حصہ ہے, جس کا مطالعہ ہم جغرافی میں کرتے ہیں. پیارے بچوں, جغرافی جو آپ شروع میں آپ نے جو پڑھا ایک مطالعہ سماجیات کے مطالعے میں پڑھا ہوگا, لیکن آج جغرافی 12ویں کلاس میں ایز اے سبجیکٹ اور ایک مضمون کی حیثیت سے آپ پڑھ رہے ہیں, اور ایک نیوٹرل سبجیکٹ ہو کے ایک علیحدہ سبجیکٹ کے روپ میں ہم جغرافی کو جاننے کی کوشش کریں گے. آگے ہم برانچز دیکھیں تو میں نے پہلے بھی کہا کہ فزیکل جغرافی اور اس کی اہمیت, یعنی طبعی جغرافیہ اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے میں نے کہا کہ جغرافی کا 2 حصہ ہوا, ایک طبعی جغرافیہ جس کو ہم فزیکل جغرافی کہتے ہیں, اور ایک جو ہے انسانی جغرافیہ جس کو ہیومن جغرافی کہتے ہیں. یہ 2 حصوں میں بانٹا گیا تھا. اب آگے کی کلاس میں بتاؤں گا میں آپ کو کہ آگے اس میں اور کیا کیا مزید اضافہ کیا گیا اور آپ کی جانکاری بڑھائی جائے گی انشاءاللہ. اگر اس چیپٹر میں کسی طرح کوئی کنفیوژن, کسی طرح کوئی آپ کو کوئی شک و شبہ یا کوئی پرابلم ہو تو آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے کمنٹ باکس میں اپنے مسئلے کو ڈالیں, انشاءاللہ آپ کو تشریح بخش جواب دیا جائے گا.